ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રાલયના દિવ્યાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા દેશભરમાં દિવ્યાંગ સાહસિકો કારીગરોના ઉત્પાદનો અને કારીગરીનું પ્રદર્શનના આશયથી અથવા લાઇન સ્થિત ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં એસએમસી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે આજ રોજ 10 દિવસીય દિવ્ય કલામેળા 2023નો ધારાસભ્ય શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલના હસ્તે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। આ મેળો 7 જાન્યુઆરી સુધી 10 દિવસ માટે ખુલ્લો રહેશે। આ મેળામાં જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યો સહિત દેશના 20 રાજ્યો, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાંથી લગભગ 100થી વધુ દિવ્યાંગ કારીગરો, કલાકારો અને ઉદ્યોગ સાહસિકો તેમના ઉત્પાદનો અને કૌશલ્યોનું પ્રદર્શન કરશે, જેમાં ઘરની સજાવટ અને જીવનશૈલીના સામગ્રી, કપડાં, સ્ટેશનરીના સામાન, ફૂડ, ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો, રમકડા, આભૂષણો, કલાત્મક ચિત્ર, પેઇન્ટિંગ જેવી ચીજવસ્તુઓ જોવા મળશે। દિવ્યાંગ કારીગરો દ્વારા બનાવેલ ચીજવસ્તુઓને ખરીદી વોકલ ફોર લોકલ સૂત્રને સાર્થક કરી દિવ્યાંગ કારીગરો દ્વારા બનાવેલા ઉત્પાદનને ખરીદવાની તક સાંપડી છે। આ મેળામાં 24 દિવ્યાંગોએ ₹1 કરોડ 8 લાખની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 9 દિવ્યાંગોને ટોકન તરીકે લોન મંજૂર પત્રો આપવામાં આવ્યા હતા। અલીમ કંપની દ્વારા વિકલાંગોને કૃત્રિમ અંગોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। 10 દિવસીય દિવ્ય કલામેળો સવારે 11 થી રાત્રે 9 કલાક સુધી ખુલ્લો રહેશે। દિવ્યાંગ કલાકારો અને જાણીતા વ્યવસાયિકો દ્વારા પ્રદર્શન સહિત અનેક સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં પ્રવાસીઓ દેશના વિવિધ પ્રદેશોમાંથી તેમના મનપસંદ ખોરાકની મજા પણ માણી શકશે। આ અવસરે એનડીએફસીના ચીફ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નવીન શાહ, બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકના આસિસ્ટન્ટ મેનેજર VM બોરડિયા, GSSFDCના અનિલાબેન પીપલિયા તથા મોટી સંખ્યામાં દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સુરતના ઉમરા એસએમસી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે એક દિવ્ય કલા મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેની અંદર મોટા ભાગના જે દિવ્યાંગો છે તે પોતાની કારીગરી છે, પોતાની રીતે બનાવેલી જે વસ્તુ છે તે આ મેળામાં મૂકવાના છે અને લોકો સમક્ષ મૂકીને ક્યાંક ને ક્યાંક દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટેનો એક પ્રયાસ અહીં કરવામાં આવ્યો છે। नवीन शाह, CMD नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो दिव्य कला मेला आप लोग देख रहे हैं, ये एक तरह का अनूठा मेला है जो कि इस सीरीज में 12वां मेला है। हम लोग दिल्ली से शुरू करते हुए आए, बेंगलोर होते हुए यहाँ आए हैं, मतलब मध्य प्रदेश भी गए, गुवाहाटी भी गए, फिर यहाँ पे दक्षिण भारत में पूरा आपका बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई होते हुए फिर पटना भी गए, फिर यहाँ आए, अभी फिर नागपुर भी जाना है। तो ये जो दिव्य कला मेला है, हर मामले में दिव्य इसलिए है कि जितने भी हमारे स्टॉल हैं सब दिव्यांगजनों के स्टॉल हैं, इन्होंने खुद बनाए हैं या उनके साथ ट्रेडिंग ये करते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वालिटी है, हाउस होल्ड क्वालिटी है, गिफ्ट क्वालिटी है, चमड़े के सामान है, काठ के सामान है, हाउस होल्ड सामान है, कपड़े सामान है, जो भी आप चाहोगे हाउस होल्ड में बिकने के लिए वो सारी चीज़ें हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमने इन लोगों को स्ट्रिक्ट निर्देशन दिया है कि क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और प्राइस बिल्कुल निगलेबल होगा। तो मैं यहाँ की सूरत की जनता से ये आग्रह करूँगा कि जितना से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो यहाँ पे आएँ, इनकी हौसला अफजाई करें। यहाँ के व्यापारियों से अब आग्रह करूँगा कि ये यहाँ पे आएँ, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उनको पसंद आए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का साइन कर लें ताकि उनका लगातार बिजनेस चलता रहे। मूल उद्देश्य है कि विकलांगों को स्वावलंबन देना, उनका पुनर्वास करना, ये मूल उद्देश्य है। जी, कौन से राज्य से इधर दिव्यांगजन आए हो, स्टॉल लगाया है? अब देखिए 20 राज्यों से कम हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, मतलब पूरे भारतवर्ष से हैं यहाँ। जी, दिव्यांगजनों का कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा इस तरीके से मेला लगाने से? आप देखिए इस तरह के मेला लगाने से एक इन लोगों का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास ये बढ़ता है कि हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, सरकार का भी और जनता का भी ये सपोर्ट है। और इनको जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है तो अपने आप इनका आत्मविश्वास बढ़ता है ना। हमारे मंत्री जी ये कहा करते थे कि एक दिव्यांगजन को हमने साइकिल दे दिया, रिक्शा दे दिया और उसके साथ जब वो पूरा माल बेच के आता है तो शाम में उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा इज्जत मिलती है ना। तो घर में भी इज्जत मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने उनका नाम दिव्यांग रखा, इससे भी इन लोगों में एक बहुत नई ऊर्जा आई है। पहले विकलांग शब्द नेगेटिव था तो दिव्यांग के लिए पॉजिटिव आया। यहाँ हर चीज़ है, यहाँ आप आओगे तो हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें कि सारे दिव्यांगजन कलाकार, बाकी कलाकार भी भाग लेंगे। फिर एक फूड कोर्ट है, यहाँ सारे आपके लोकल हैं प्लस नेशनल लेवल हैं, वो सबके आते हैं।
तो यहाँ किड जोन भी है जो बच्चों के लिए ये चीज हो, तो हर तरह की सुविधा यहाँ पे है। पद्मश्री एवॉर्डी डॉक्टर कनुभाई टेलर, प्रेसिडेंट डिसेबल वेलफेर ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकारना समाज सुरक्षा खाતું એટલે કે સોશિયલ વેલફેર વિભાગ તરફથી આ દિવ્યાંગોનો મેળો રાખ્યો છે। જે સંસ્થામાં કામ કરે છે વિકલાંગો, એનું એક માર્કેટિંગ માટેનું માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણા વડાપ્રધાને નક્કી કર્યું કે આ મેળો દરેક જિલ્લામાં આખા ભારતમાં કરવો। એના લઈને આપણા વડાપ્રધાનના લઈને ત્યાંના સામાજિક મંત્રીએ આ સૂચના આપી અને આ ગરીબોને આ જે વિકલાંગોને માર્કેટિંગનો પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોબ્લેમ દૂર કરવા માટે માન્ય વડાપ્રધાને આ એક અનોખો અને લોકોને પ્રેરણાદાયી આ એક મેળાનું આયોજન કર્યું છે। આ સુરતમાં આ મેળો ખૂબ સારી રીતે ચાલશે। 23 રાજ્યોના લોકો આ મેળામાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે અને એનું આયોજન સોશિયલ વેલફેર ડિપાર્ટમેન્ટના વિભાગ તરફથી કરવામાં આવ્યું છે। ઉમરા એફએમસી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે એક ભવ્ય દિવ્ય કલા મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેનું મુખ્ય હેતુ એ છે કે દિવ્યાંગજનો છે પોતે આત્મનિર્ભર બને તે માટેની આ જે મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેની અંદર તમામ રાજ્યના જે દિવ્યાંગજનો છે તે અહીં આવ્યા છે અને પોતાની રીતે બનાવેલી જે કારીગરી છે, પોતાની રીતે બનાવેલી જે વસ્તુઓ છે તેનો અહીં સ્ટોલ મૂકવામાં આવ્યો છે। આપણી સાથે મધ્યપ્રદેશથી આવેલા દિવ્યાંગજન છે, આપણે એની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્न કરીશું। जी, आप मध्य प्रदेश से आए हो, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मध्य प्रदेश से आए हो, दिव्यांग हो, आपको इधर स्टॉल दिया गया है, क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सर देखिए, मेरा नाम पंकज जाटव है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे सरकार ने ये मौका दिया है कि मतलब पहले हम लोग मतलब घर पर ही मतलब अपना कारोबार करते थे। अब सरकार की जो स्कीम है, हम यहाँ पर आकर अपना स्टॉल लगाते हैं। जो आप जो अभी ये देख रहे हैं, ये पेंटिंग वाली जो साड़ी है, ये घर पर ही हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मौका मिला कि मतलब हमारा जो कारोबार है वो और आगे बढ़े और आगे तक जाए। मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मतलब इतना मौका दिया कि हम अपना काम आगे तक ले जा सके और आगे भी हम करते रहेंगे यदि सरकार हमें मौका देती रहे और हम करते रहें। એ રીતે તમામ 20 જેટલા રાજ્યોના દિવ્યાંગજનો છે તે લોકોને દિવ્ય કલા મેળાની અંદર એક સ્ટોલ લગાડવામાં આવ્યો અને તેનાથી તે લોકોને ખૂબ જ મોટો ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે। सर, मेरा नाम गोविंद शिरोया है। मैं पंजाब से पटियाला से आया हूँ और हमारा जो काम है पंजाबी जूती का है। पंजाबी जूती हम मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं और यहाँ पे आके हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दिव्यांग जो भी है उनकी वजह से हमें यहाँ पे मिला है और यहाँ पे हम आए हैं तो हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली है गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे कि हमें रहने का, खाने का, पीने का, गाड़ी का किराया वगैरह, ठीक है, और बाकी और भी फैसिलिटी है जो हैंडीकैप को मिलती है वो हमें मिल रही है यहाँ पे, तो जिससे कि हम बहुत हैप्पी हैं। इससे कि हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम अपनी पंजाबी जूती, इसको हम पूरे हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग है इस टाइप की। जी, सरकार के द्वारा इस तरीके से मेले का आयोजन करने में आता है तो दिव्यांगों को कितना इसमें फायदा होता है, कितना उत्साह बढ़ता है? दिव्यांगों को जी ऐसा है कि सरकार हमें आगे लाना चाहती है और हम आते हैं फिर, और सरकार हमारा पूरा सपोर्ट करती है, जिसमें कि हम निश्चित होकर सारा काम करते हैं। यहाँ पे सरकार हमारी पूरी हेल्प करती है। सरकार की वजह से हम यहाँ दिव्यांग भाई आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हर इंसान के साथ में, जिससे कि दिव्यांग अपने आप को ये ना समझे कि हम बेकार हैं। सरकार हमें चाहती है कि आप भी आगे बढ़िए, बहुत सारी हमें फैसिलिटी देती है सरकार। મકવાણા છે, હું હેન્ડીકેપ છું અને આ જ્વેલરી બધી હું જાતે હેન્ડમેડ બનાવું છું ઘરે, અને આ દિવ્ય કલા જેવો પ્લેટફોર્મ મળે એટલે અમારી વસ્તુ બહાર દર્શકો સુધી પહોંચે અને ખૂબ રિસ્પોન્સ બી સારો મળે છે। આની પહેલા દિવ્ય કલા મેળા મુંબઈ થયો હતો, એમાં બી મેં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું, સારો એવો સેલિંગ બી થયું હતું, અને આ દિવ્ય કલા હવે અમારા સુરતમાં છે અને હું હેન્ડીકેપ બહેનોને શીખવાડું બી છું અને આ હું
પોતે મારું જાતે બધું ડિઝાઇન બનાવેલી છે. જી બેન, સરકાર દ્વારા જે હા, દિવ્ય કલા મેળાનું મેળા. આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એ દિવ્યાંગોને કેટલો ફાયદો છે? દિવ્યાંગો માટે તો ખૂબ મહત્વનું છે કે જે ઘરે બેઠા દિવ્યાંગો જે બહાર નીકળીને નથી જે વેચી શકતા એના માટે આ પ્લેટફોર્મ બેસ્ટ છે. કેમ કે આ આપણા ભારતમાં બધી જગ્યાએ આ મેળા થાય છે અને આ મેળામાં પાર્ટ લેવાથી બહેનો ઘરે બેઠી જે એમ કે છે અમે બહાર નથી નીકળી શકતા, અમે હેન્ડીકેપ છીએ, એના માટે આ પ્લેટફોર્મ એટલા માટે છે કે એની વસ્તુ બધા બહાર જોવે, પબ્લિક સુધી પહોંચે અને આ દિવ્ય કલા મેળામાં આપણો જે ઘરે મહેનત કરીને જે વસ્તુ બનાવીએ છીએ એ પબ્લિક સુધી પહોંચે. જી બેન, દિવ્યાંગ તરીકે સુરતની જનતાને શું કહેશો? દિવ્યાંગ તરીકે સુરતની જનતાને દિવ્યાંગ તરીકે સુરતની જનતાને એ જ કહું છું કે તમે આવો અને આ મેળામાં તમે જોવો જે દિવ્યાંગો જે હેન્ડીકેપ જે એની કલા જે એની છે એ બહાર નીકળે છે, જે નોખી નોખી ચીજ વસ્તુઓ બનાવે છે ઘરે પોતે, અને એની તમે વસ્તુને જોવો અને સારો એવો વસ્તુ લઈ જાઓ, વાપરો અને અમને भी થોડોક सपोर्ट करो. मेरा नाम गीता दास है. मेरा बेटी का नाम है स्वर्णाली दास है. मैं वेस्ट बंगाल से आया. कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हो? अपनी ज्वेलरी, कैंडल. ये कौन बनाता है? ये मेरा लड़की साथ मेरा. सरकार ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्या बोलना चाहोगे सरकार को? खूब भालो, खूब भालो. मैंने यही सब बात से मैंने ये खोलने भालो ही लगे. सूरत के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू, खूब भालो. जी, आपका नाम? मेरा नाम मयूर जाधव है. मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ. मैं परफ्यूम मैन्युफैक्चरर हूँ. मैं थाने से बिलोंग करता हूँ. वैसे मेरा ब्रांड अमेजोन में भी है और मेरी वेबसाइट है sigmasearch.com. फिलहाल मैं दिव्य कला में आया हूँ सूरत में. अभी तक हमने अराउंड 13 स्टेट घूमे हैं. तो इस बार सूरत में है. मुझे आशा है कि सूरत के लोग सब प्यार देंगे हमारे सब प्रोडक्ट को. हम जो दिव्यांग लोग हैं, जो मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो मोदी जी का, हमारे पंतप्रधान मोदी जी का जो वेद वाक्य है उसको फॉलो कर ये सब उपक्रम का लाभ लेना चाहते हैं. वही हमसे हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे कस्टमर जो सूरत वासी है वो हमें प्यार दे. हमारे हर एक प्रोडक्ट हम यूनिक बनाया. जैसे वही परफ्यूम मैंने प्लेनेट बेस पे बनाया, तो प्लेनेट के नेचर के हिसाब से इसमें स्मेल मिलेगी. तो ये कंपनी मुझे स्टार्ट करके 2 साल हुए हैं. तो आइए आप अलग अलग. वैसे ये मेरा बेस्ट सेलर है, पैक है, जो सबसे ज्यादा जाता है. इसमें मेरे 5 जो परफ्यूम है वो सबसे ज्यादा जाते हैं. उसमें मेरे पैक बना है, वो खाली 500 का है. 10 ml 99 रुपीज में सेल कर रहा हूँ. 30 ml 300, 50 ml 400. कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिलेगी. 6 से 8 घंटा लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी. तो हर एक की अलग अलग पहचान है. हम लेकर आए हैं अभी गुजरात में. आइए आप. मेरा स्टॉल नंबर है 35. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग आए हैं, आपसे प्यार मांग रहे हैं. आप आइए, देखिए, अच्छा लगे तो बाय कीजिए. थैंक यू. હું જીનલ પટેલ, સમાજ સુરક્ષા સુરત. મારું ડેઝિગ્નેશન, હું એક કમ્પ્યુટર ઓપરેટર છું. હું અહીંયા જે દિવ્યાંગને, અમુક દિવ્યાંગને એવું હોય છે કે માહિતી વિશે કઈ મને યોજનાઓનો લાભ મળે છે એની માહિતી નહીં હોય, એટલા માટે અમે આજે સ્પેશિયલી એટલે એક સ્ટોલ રાખ્યો છે કે એ લોકોને માહિતગાર થાય. સ્પેશિયલી દિવ્યાંગ જે છે આપણા ગુજરાતમાં, એમને સરકાર ઘણી બધી યોજનાઓ પૂરી પાડે છે, જેમાં એમને 40% ઉપર હોય એટલે એમને સહાય મળવા પાત્ર છે. જેમાં દિવ્યાંગ એસટી બસની એક બસ પાસની એક યોજના છે, બીજી દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના, દિવ્યાંગ લગ્ન સહાયની યોજના અને દિવ્યાંગ પેન્શનની યોજના. એ ઉપરાંત સમાજ સુરક્ષા દ્વારા પાલક માતા પિતા સ્પોન્સરશીપની યોજના, એવી ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલે છે. એમાં બસ પાસ જે છે એ 40% ઉપર હોય એવા વ્યક્તિને બસ પાસ મળવા પાત્ર છે. એવા વ્યક્તિને સાધન સહાય પણ આપીએ છીએ જેથી એ લોકો રોજગારી પૂરી પાડી શકે અથવા એમને દિવ્યાંગમાં રાહત થાય એવા સાધનો જેવા કે વ્હીલચેર, ટ્રાયસિકલ, એવું પણ અમે એ લોકોને રાહત કરી આપીએ છીએ. જે દિવ્યાંગો છે તે લોકોને ખબર જ નથી, એ લોકોને લાભ લેવો હોય તો ક્યાં અને કોને કોન્ટેક્ટ કરવો? એ લોકોને સમાજ સુરક્ષાની ઓફિસ દરેક જિલ્લાઓમાં હોય છે, ત્યાં જઈને એમને સરળતાથી માહિતગાર બી થઈ જાય છે અને એમને લાભ પણ તરત જ મળી જાય છે.
સુરતના ઉમરા એસએમસી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે દિવ્ય કલા મેળાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે તમામ રાજ્યોના જે દિવ્યાંગજનો અહીં આવ્યા છે તેની અંદર અલગ અલગ સ્ટોલો લગાડવામાં આવ્યા છે. પોતાની રીતે જે કારીગરી કરી છે તે કારીગરી અહીં પ્રસ્તુતિત કરવામાં આવી છે. સુરતની જનતાને દિવ્યાંગજનોનો એક અપીલ છે કે મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકો ખરીદી કરવા આવે તેવું લોકોનું જણાવવાનું છે. આપણે જે સ્ટોલ તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તે મૂક બધિર છે, જે પોતે સાંભળી પણ નથી શકતા ને બોલી પણ નથી શકતા એવા વ્યક્તિ, એવી મહિલા અહીં આપણે પોતાનું સ્ટોલ લગાડ્યું છે અને પોતાને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટેનો પ્રયાસ આ મહિલા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સુંદર સુંદર જે વસ્તુઓ છે તે બનાવવામાં આવી છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર પણ તેમને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મૂક બધિર છે અને પોતાની રીતે આ જે સામાન છે, સામગ્રી છે એ મૂકવામાં આવી છે અને સરકારનો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આભાર વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા જે દિવ્યાંગ લોકોને આગળ વધારવાનો જે પ્રયાસ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક આ દિવ્યાંગજનો છે તે ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે. કાનાભાઈ મેર સાથે મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.